اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میں اپنی زندگی کی وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے اندر ارمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرا دولہا بھی کمرے میں نہیں آیا تھا اور مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرہ پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن پھولوں کی یہ خوشبو مجھے کوئی خوشی نہیں دے پائی تھی، کیونکہ میرے دل کی دنیا لٹ چکی تھی۔ میری اماں نے میری شادی میری مرضی کے خلاف کر دی تھی، جبکہ میں اپنے بھائی کے دوست ارباز سے محبت کرتی تھی، لیکن اماں نے نہ جانے کس سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور مجھے تصویر دکھانا بھی گوارا نہ کیا تھا، اور نہ ہی میں نے اماں سے اس بات پر کوئی اصرار کیا تھا۔ جب ارباز نہیں تو پھر کوئی بھی ہوتا، کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اماں تو اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گی اور میری شادی ایک ایسے مرد سے کر دی جو کسی قابل ہی نہیں تھا۔ اسٹیج پر بیٹھ کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر ہی مجھے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ارباز کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی جبکہ دو کانپتے ہوئے جھریوں زدہ ہاتھوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اپنے دلہا پر نظر پڑتے ہی میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ دیکھنے میں 100 سال سے بھی زیادہ کا معلوم ہو رہا تھا اور میں تو ابھی صرف 18 سال کی ہوئی تھی۔ مجھے تو پہلے لگا کہ شاید دولہے کی جگہ کوئی خاندان کا بڑا بزرگ کمرے میں آ گیا ہے، لیکن جب اس نے میری دلہن کہہ کر مخاطب کیا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہی میرا دولہا ہے۔ لیکن میری ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی تھی کہ مجھے آنے والی زندگی اس بڈھے کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس کا ہڈیوں والا چہرہ اور کانپتا وجود دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جو بھی تھا، میں اس شخص کو کسی طور پر اپنا شوہر نہیں مان سکتی تھی۔ اس نے اپنے انہی لرزتے کانپتے ہاتھوں سے 4 سونے کے کڑے نکال کر میرے ہاتھوں میں پہنانے کی کوشش کی تو میں فوراً ہی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے تو اپنے ہاتھوں پر قابو کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ میرے لیے سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اب بھی یہ سب مجھے کوئی خواب معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس اپنے گھر جانا تھا۔ میں اس بڈھے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی اس بڈھے شوہر کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا تو سارے کڑے ادھر ادھر گر گئے۔ میرا خون بری طرح سے کھول رہا تھا۔ شادی کے نام پر مجھے زندہ دفن کر دیا گیا تھا اور یہ بات مجھے کسی صورت قبول نہیں تھی۔ میرا نام بانو تھا اور میں کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت اور پرکشش بھی تھی۔ جو مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا۔ ہر کوئی پہلی نظر میں ہی میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ارباز تو پوری طرح میرا عاشق تھا۔ وہ میری اسکول کی سہیلی کا بھائی تھا اور پچھلے 4 سال سے میری محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی محبت پا کر میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری قسمت اتنی بدصورت ہوگی۔ مجھے اپنے لیے کسی شہزادے کی توقع ہرگز بھی نہ تھی، لیکن اس قدر عمر رسیدہ انسان کو قبول کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا اور یہ دھوکہ میری ماں نے ہی کیا تھا۔ وہ بڈھا مجھے بار بار پیاری دلہن کہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ اسے تو شاید ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میرا شوہر تو پہلی ہی نظر میں گھائل ہو جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کی بینائی کچھ ٹھیک ہوتی تو اسے میں صحیح طرح سے نظر آتی۔ میں اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کچھ جوان عورتیں موجود تھیں جو مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ شادی کی رات تم کمرہ چھوڑ کر کیوں نکل آئی ہو؟ واپس کمرے میں جاؤ، کہیں ہمارا دادا تمہارے بغیر اداس نہ ہو جائے۔ ان کی ہنسی میں چھپا تمسخر مجھے بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں کیسے اس بڈھے کے ساتھ رہ سکتی ہوں، یہ تو میرے پردادا کی عمر کا ہے۔ تو وہ عورتیں ہنس کر کہنے لگی کہ تمہاری ماں کو 2 لاکھ روپے یوں ہی تو نہیں مل گئے نا، اب تمہیں ہمارے دادا کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہوگا، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہاری شادی نہیں کی بلکہ 2 لاکھ کے عوض تمہیں بیچ دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا شوہر ان کا دادا تھا، یعنی میں ان کی دادی بن چکی تھی۔ وہ بھی مجھ سے پہلے نہ جانے کتنی شادیاں رچا چکا تھا، اور شاید وہ عورتیں ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، کیونکہ میری شادی سے پہلے اماں نے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے تھے اور مجھے بتایا تھا یہ پیسے تمہارے سسرال والوں نے شادی کی خریداری کے لیے دیے ہیں۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ دراصل یہ پیسے اس لیے دیے گئے تاکہ اماں مجھے اس بڈھے کے ساتھ رخصت کر دیں۔ میری اماں شروع سے ہی بہت لالچی تھی۔ ہم نے ہمیشہ ہی غربت دیکھی تھی، اس لیے جہاں 4 پیسے نظر آتے میری ماں پاگل ہونے لگتی۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنی لالچ میں اندھی ہو کر وہ میرے بارے میں سوچنا ہی بھول جائیں گی۔
اب گھر واپس لوٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اماں نے اگر اس قدر پیسے لیے تھے تو وہ کبھی بھی مجھے اپنے گھر میں واپس نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں اپنی جوانی کیسے اس بڈھے کے ساتھ ضائع کر سکتی تھی؟ میری شادی سے پہلے اماں نے گھر میں ایک کمرہ تعمیر کروایا اور گھر کی چھت بھی بدلوائی تھی۔ اس وقت مجھے ارباز کی محبت کے بچھڑنے کا غم اس قدر تھا کہ میں نے اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ اماں کے پاس اس قدر پیسہ کہاں سے آیا، اور اگر میرے سسرال والوں نے بھی دیا تو کیوں دیا ہے۔ اس بات کا جواب آج مجھے مل گیا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں تھکی ہاری واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ بڈھا بستر پر بیٹھا ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ مسکرایا تو میری جان پوری طرح ہی جل کر خاک ہو گئی۔ اس بڈھے کے منہ میں تو 4 دانت بھی ٹھیک طرح سے نہیں تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، میری دلہن، تمہیں میری پوتیوں نے بتا ہی دیا ہوگا کہ تمہاری ماں نے پیسے لے کر تمہیں میرے ساتھ رخصت کیا ہے، اسی لیے آئندہ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ شاید ساری زندگی تم پچھتاتی رہ جاؤ گی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں بہت ہی محبت سے رکھوں گا۔ میری دوسری بیوی کے انتقال کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے تم سے شادی بھی اس لیے کی کیونکہ میرے گھر والے اب میرا خیال نہیں رکھ سکتے۔ میں تنہا سارا دن یہاں پڑا رہتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے 2 لفظ بات کرنے والا بھی نہیں۔ سب کو بس میرے مرنے کا ہی انتظار ہے۔ کچھ جملے بول کر ہی اس بڈھے کا سانس پوری طرح پھولنے لگا تھا اور وہ ایسے ہانپ رہا تھا جیسے کئی میل دوڑ کر آیا ہو۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی کہ اس بڈھے کی تو پوتیاں بھی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ میری ماں نے میرے لیے یہ کیسا آدمی چن لیا تھا جس میں نہ ہی طاقت بچی تھی نہ ہی ہمت۔ سبھی اس کی موت کا منتظر تھے، لیکن مجھے تو اس کی موت کا سوچ کر بھی خوف آ رہا تھا۔ ہماری برادری میں تو خود رواج تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو وہ ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پر بیٹھی رہتی، اسے کبھی دوسری شادی کرنے کی اجازت نہ ملتی۔ اور اس بڈھے کو دیکھ کر تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی بس اس کے نام پر ہی گزرنے والی ہے۔ نہ ہی یہ بڈھا مجھے اپنی زندگی میں کوئی خوشی دے سکتا تھا اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد مجھے آزادی مل سکتی تھی۔ ارباز کی محبت کو کھونے کا دکھ بہت بڑا تھا۔ اب میں 105 سال کے بڈھے کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر تو رہی سہی امنگیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ مجھے یقین تھا اس بڈھے میں بالکل بھی طاقت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ میرے ساتھ کوئی تعلق بنا سکے گا، اور اب میں یہی چاہتی تھی کہ مجھ سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ مجھے تو اس بات پر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میرے دل میں ارباز کی محبت زندہ تھی، اور مجھے یقین تھا کہ جلد ہی وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائے گا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میری ماں نے اس کی جگہ میری شادی کسی اور سے کر دی ہے تو وہ میری محبت میں دوڑا چلا آئے گا۔ مجھے کمرے میں آئی زیادہ دیر نہ ہوئی کہ میرا بڈھا شوہر بشیر میرے بستر پر لیٹنے سے پہلے ہی سو چکا تھا۔ جتنی دیر میں نے اپنا جوڑا تبدیل کیا، زیورات اتار کر رکھے، اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کو لے کر میں نے بھی بچپن سے ہی خواب دیکھے تھے، لیکن سب کے سب مٹی ہو چکے تھے۔ جہاں مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتا تھا، وہیں اس بات کا دکھ بھی تھا کہ میری ساری زندگی ایسے ہی تنہا گزر جائے گی۔ میں نے ایک نظر حویلی کی دیواروں پر ڈالی جہاں میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ یہ دیواریں مجھے اپنا مقبرہ معلوم ہو رہی تھیں۔ اپنی ماں کی طرف سے میں بہت زیادہ بدظن ہو چکی تھی۔ میری ماں نے اپنے حق میں ہی سب سے بہترین سودا کیا تھا، لیکن میں خسارے میں رہ گئی تھی۔ 2 لاکھ روپے کی رقم میری ماں کے لیے تو بہت بڑی تھی، کیونکہ میرا ابا ایک پھل فروش تھا، اور اس کے باوجود بھی ہم ساری زندگی پھل کھانے کے لیے ترستے رہے تھے۔ ہم 8 بہن بھائی ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے، اور بارش میں بھی اس کمرے کی چھت پوری طرح ٹپکتی تھی۔ اماں نے 2 لاکھ سے اپنی زندگی کے سارے مسئلے حل کر لیے تھے اور میری پوری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اگلے صبح میں کمرے سے باہر نکلی تو ایک بہت بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر تقریباً سارے ہی خاندان کے لوگ جمع تھے۔ وہ سب ہی میرے شوہر کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں تھے جو ان کی شادی کی خوشی میں آئے ہوئے تھے۔ بشیر کے طوطے کو دیا عمر میں مجھ سے زیادہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بچوں کے ماں باپ بھی تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سی حسرت نے جنم لے لیا تھا۔ میں ایک نظر اپنی ہی عمر کے لڑکوں پر ڈالی تو میرے دل میں کسک سی اٹھنے لگی۔ وہ سبھی بہت کڑیل جوان تھے۔ مجھ جیسی حسین اور خوبصورت لڑکی کے لیے ایسے ہی کسی لڑکے کو ہونا چاہیے تھا، اور بعض نہ صحیح لیکن کوئی تو ایسا ہوتا جو میرا ہم پلہ ہوتا۔ اس وقت ٹیبل پر موجود تمام لوگوں کی نظریں ہی مجھ پر جمی ہوئی تھیں، اور ان کی نگاہوں میں میرے لیے جو کچھ تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس پر سے بشیر کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی 22-24 سال کا نیا نویلا دولہا ہو۔ بشیر نے عجیب فرمائش کر دی کہ اسے میرے ہاتھ سے پہلا نوالا کھانا ہے، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ بڈھے کو ذرا شرم نہ آئی تھی، مجھے سب کی نظروں میں تماشا بنا دیا تھا۔ سبھی بشیر کی فرمائش سن کر منہ دبائے ہنس رہے تھے، اور میرا حال تو ایسا تھا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔
मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। बहुत ही मजबूरी के आलम में मैंने एक नवाला बशीर के मुंह में डाला और सर झुका लिया। बहुत ही मुश्किल से मैंने खाना ख़त्म किया और फ़ौरन कमरे में दौड़ लगा दी। बिस्तर पर लेट कर ना जाने में कितनी देर रोती रही। बशीर ने मुझे रोते देखा तो परेशान हो गया और मेरे माथे को चूम लिया। बशीर की इस हरकत ने मुझे मज़ीद गुस्सा दिला दिया था, लेकिन मैं खामोश होकर रह गई थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या ही अच्छा होता कि मेरी शादी बशीर की जगह इसके किसी पोते से हो गई होती, तो कम से कम मेरे लिए अरबाज को भूलना कुछ तो आसान हो जाता। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और बशीर के साथ मेरी शादी को 1 हफ़्ता हो गया था। मेरे बुढ़े शौहर ने इस 1 हफ़्ते में मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैं शादी के 1 हफ़्ते बाद भी पूरी तरह कंवारी थी। उसने मुझे सिर्फ़ अपनी खिदमत के लिए अपने निकाह में लिया था। कभी वो मुझसे अपना सर दबवाता तो कभी अपने पाँव। मैं इसकी खिदमत करने से बेजार आ चुकी थी। सारा दिन वो मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा रहता और कभी-कभी तो आधा-आधा दिन सोते हुए गुजार देता। लेकिन हर रात सोने से पहले वो मुझे एक अजीब-सी चीज़ खिलाता था जो मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। मैं बहुत शौक से इस चीज़ को खाने लगी थी। मुझे तो इसका नाम भी मालूम नहीं था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी लज़ीज़ चीज़ नहीं खाई थी। लेकिन जब से मैं वो खा रही थी, मुझे अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती महसूस हो रही थी। मुझे शीशे में देखते हुए अजीब-सा लगने लगा था। मेरे वजूद में होने वाली तब्दीलियाँ बहुत ही वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थीं। मैं पहले से भी कहीं ज़्यादा हसीन हो गई थी। मैं खुद को शीशे में देखती तो खुद पर से नज़रें ही ना हटा पाती। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मेरे जज़्बात, एहसासात में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई थी। मेरा दिल किसी और ही लय पर धड़कने लगा था और ये बात मेरी समझ से बाहर थी। एक दिन मेरी एक पोती ने आकर बताया कि आपकी कोई दोस्त मिलने आई है। मैं फ़ौरन ही ड्राइंग रूम में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ मेरी दोस्त के साथ अरबाज़ भी बैठा हुआ था। वो मुझे देखने के लिए ही आया था और अब आँखें फाड़-फाड़ कर मुझे देख रहा था, क्योंकि मेरे अंदर आने वाली तब्दीलियाँ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थीं। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे यकीन था कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता। लेकिन इस वक्त मेरे जज्बात पूरी तरह ठंडे पड़ गए थे। जब इसने मुझे सर झुकाए शादी की मुबारकबाद दी और खुश रहने का कहा, मुझे अरबाज से इस रवैये की उम्मीद हरगिज़ ना थी। वो तो दिन रात साथ जीने मरने की कस्में खाता था और अब एक पल में ही बदल गया था। मैंने अपने आंसू हलक में उतारे और अरबाज से कह दिया कि वो आइंदा मेरी चौखट पर कदम भी ना रखे। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। अम्मा के बाद अरबाज ने भी पूरी तरह मुझे धोखा दिया था। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। बशीर की जो बात मुझे पहले अच्छी लग रही थी, अब मुझे वही बात ज़हर लगने लगी थी। इसकी खिलाई हुई लज़ीज़ चीज़ खाने के बाद जो मेरा दिल करता, इस बात को ज़ुबान पर लाते हुए मुझे शर्म आती थी। मुझे बशीर के घर में ना ही खाने-पीने की कोई कमी थी और ना ही किसी चीज़ पर कोई रोक-टोक। बल्कि यहाँ तो मैं सबसे बड़ी थी, लेकिन जिस चीज़ की कमी का एहसास मुझे सबसे ज़्यादा सता रहा था, इसकी वजह से मैं बेचैन हो गई थी। सारी रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रहती, लेकिन मुझे नींद ना आती। एक दिन बशीर बहुत गहरी नींद सो रहा था और मैं रात भर इसकी दी हुई चीज़ खाने के बाद अभी तक सो ना सकी थी और कमरे से बाहर निकल आई। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था और मेरे हलक में भी कांटे पड़ रहे थे। मैंने सीधा बावर्ची खाने का रुख किया। ये हवेली तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत और बड़ी थी। मैंने एक छोटे से कमरे में आँख खोली थी और सारी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसते हुए ज़िंदगी गुजार दी। लेकिन जब से मैं बशीर की दुल्हन बनी थी, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ा था। लेकिन दूसरी ही तशनगी मेरे नसीब का हिस्सा बन गई थी। मैंने बावर्ची खाने में कदम रखा तो वहाँ पहले से ही बशीर का एक पोता मौजूद था, जो अपने लिए मिल्क शेक बना रहा था। वो मेरी ही उम्र का था और इसे देखकर न जाने क्यों रात के इस पहर मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वो बहुत ही एहतराम से मुझसे पूछ रहा था कि क्या आपके लिए भी मिल्क शेक बना दूं? लेकिन मेरी नज़र तो बस इसके चेहरे पर टिक गई थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरे मुकद्दर में ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ था। मैं किस कदर हसीन हो गई थी, लेकिन उसने एक दफ़ा भी निगाह उठाकर मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा था। बेइख्तियार ही मैं इसके करीब हो गई तो वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा था। मैं यही तो चाहती थी। इससे पहले कि मेरे लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता, मैं इसे कोई जवाब दिए बिना ही कमरे में चली आई। शादी के शुरू में सोचती थी कि अच्छा है मेरा शौहर किसी काबिल नहीं, मैं सुकून से इस हवेली में अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी। लेकिन अब दिल में मेरे मचलते हुए जज्बात ने मेरे लिए बहुत ही मुश्किलात खड़ी कर दी थी। मैं बाकायदगी से वो मीठा खा रही थी, जिसे खाने के बाद मुझ में इतनी तब्दीली आ गई थी कि मेरा वजूद पूरी तरह से भर गया था। मैं पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन अब तो मेरी खूबसूरती में 4 चाँद लग गए थे। मेरा दिल चाहने लगा कि 10 मर्द मेरी तरफ देखें। पहले की तरह
मुझे सराहें, मेरी तारीफ़ करें, लेकिन ये अब मुमकिन नहीं था। घर के सब ही मर्द मुझे एहतराम की निगाह से देखते थे, लेकिन मुझे एहतराम की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत थी, और वो मोहब्बत मुझे बशीर से हासिल नहीं हो सकी थी। इसीलिए मैं दूसरे मर्दों की तरफ देख रही थी। मेरा हाल ऐसा था कि कोई भी बआसानी मेरे जज़्बात से खिल सकता था, और मैं खुशी-खुशी इस पर अपना सब कुछ लुटा सकती थी। हर गुज़रते दिन के साथ मैं आग में जल रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं खुद पर काबू ना पा सकी और बशीर के इसी पड़पोते के गले लग गई, जो इस रात बावर्ची खाने में मौजूद था। वो भी मेरे जज़्बात से बखूबी वाक़िफ़ हो चुका था, इसलिए उसने भी मुझे खुशी-खुशी अपने सीने लगा लिया। लेकिन ये मेरी बदनसीबी थी कि इसी वक्त बशीर चला आया और हम दोनों को इस तरह देखकर इसके होश उड़ गए। इससे पहले कि बशीर आगे बढ़कर मेरे साथ कोई बुरा सलूक करता, इसका पड़पोता शहज़ाद दरमियान में आ गया। बहुत धीमे से अंदाज़ में वो कहने लगा, बड़े दादाजी, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन बानो उम्र के जिस हिस्से में है, इसे मोहब्बत के साथ-साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत है, और आपकी वो तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल नहीं हैं। बानो की अम्मा ने तो इसके साथ ज़ुल्म किया ही है, लेकिन आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये जानते हुए भी कि आप इसे इसका हक़ नहीं दे सकते, आपने इसे अपने निकाह में ले लिया और इसकी तकलीफ़ का बाइस बन गए। शहज़ाद की बात सुनकर बशीर गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा, तो मैंने रोते हुए इन्हें बताया कि इनका दिया हुआ मीठा खाने के बाद मुझसे किसी भी तरह खुद पर काबू नहीं रखा जाता। मेरी बात सुनकर शहज़ाद ने अपना सर पकड़ लिया और हैरत से मुझसे पूछने लगा कि दादा के लिए जो मीठा हलवा मैं लेकर आता हूँ, क्या वो तुम भी खाती हो? मैंने इस बात में सर हिलाया तो शहज़ाद कहने लगा कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के मग़ज़ियात और ड्राई फ्रूट्स का हलवा है, लेकिन साथ ही साथ शहज़ाद इसमें हकीम से ताकत की दवाएं भी मिलवा कर लाता था, ताकि दादाजी किसी तरह मेरे काबिल हो जाएं। शहज़ाद को पहले दिन से ही मालूम था कि इसके दादा किसी काबिल नहीं हैं, और यही बात मुझे परेशान कर देगी। इसीलिए वो पहले से ही अपने दादा को ताकत की हकीमी दवाइयाँ खिला रहा था, मगर इसे ये भी मालूम नहीं था कि इसके दादा ने वो हलवा मुझे भी खिला दिया। शहज़ाद की बात सुनकर बशीर बिस्तर पर बैठ गए। इनके लिए तो ज़्यादा देर खड़े रहना भी मुश्किल था। वो शहज़ाद से कहने लगे, पोते, मुझे तो बता दिया होता कि मैं इसको भी रोज़ाना वो हलवा खिला रहा हूँ। मुझे लगा कि हलवा खाने से इसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। शहज़ाद ने अपने दादा को एहसास दिलाया कि वो किसी भी तरह मेरे काबिल नहीं हैं, और अगर इन्हें खिदमत के लिए किसी की ज़रूरत है तो इन्हें किसी ऐसे मुलाजिम को रख लेना चाहिए जो हर वक्त इनके साथ रहे। बशीर कहने लगे कि इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी बहुओं ने खुद इसकी शादी मुझसे करवाई है। वो सब मेरी जिम्मेदारियों से अपनी अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। शहज़ाद कहने लगा कि दादा, अब्बा, बानो को इस रिश्ते से आज़ाद कर दें, मैं बानो से शादी कर लूँगा। मैं इस बात का वादा करता हूँ कि बानो हमेशा आपकी खिदमत करती रहेगी। शहज़ाद की बातों ने बशीर साहब को एहसास दिला दिया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए उन्होंने मुझे तलाक दे दी। कुछ ही अरसे बाद शहज़ाद ने मुझसे शादी करके मुझे अपने घर की इज़्ज़त बना लिया। वो मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। शहज़ाद मेरी ज़िंदगी में एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ, जिसने मुझे एक ऐसे कब्ज़ से रिहाई दिलाई थी जिससे रिहा होने के बारे में सोचना भी मुझे मुश्किल लगता था। एक बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी थी कि इंसान कभी पैसे और दौलत से खुश नहीं होता। इसे खुश रहने के लिए एक एहसासात, जज्बात रखने वाले इंसान की ज़रूरत होती है, जो इसकी बुनियादी ज़रूरतों के साथ साथ इसकी नफ़सानी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सके। अक्सर मर्द इस काबिल नहीं होते कि वो किसी औरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, लेकिन वो इस बात को कबूल करने की बजाय एक औरत को अपनी ज़िंदगी में लाकर इसकी ज़िंदगी को बदतर बना देते हैं। हमारे माशरे के मर्द इस बात को कबूल करने में बहुत आर महसूस करते हैं कि वो नामुकम्मल हैं। मेरी तमाम मर्द हज़रात से गुजारिश है कि किसी और बानों के जज्बात को रोने से पहले एक बार अपना इलाज करवाने को तरजीह दीजिएगा, ताकि वो मेरी तरह गलत रवश इख्तियार ना करें, क्योंकि जब घर का मर्द औरत के जज्बात की तस्कीन का सबब नहीं बनता तो इसका यही दिल चाहता है कि बाहर के मर्द उसकी तरफ निगाह उठाकर देखें, और ऐसे में अगर कोई अपना कांधा दे दे तो वो औरत गुनाह और सवाब का तज्ज़िया किए बगैर ही इस सहारे को अपना लेती है। मुझे तो शहज़ाद जैसे मुखलिस शख्स का नसीब साथ हो गया, लेकिन हर बानों को ऐसा इंसान नहीं मिलता जो इसे अपने घर की इज़्ज़त बना भी ले। मैं आज भी बशीर की खिदमत करती हूँ, लेकिन अब हमारे दरमियान का रिश्ता बदल चुका है। अपने घर के बुजुर्गों से अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी और की बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद करने के बजाय इसके लिए किसी मुलाज़िम को रख लें, और ये सब के हक़ में अच्छा रहेगा।